اس وقت ہمیں رانا ثناء اللہ صاحب نے جوائن کیا ہے، مشیر وزیر اعظم کے سیاسی معاملات پہ۔ بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب۔ رانا صاحب، اس وقت پاکستان کی پوزیشن عسکری اعتبار سے بڑی مستحکم ہے۔ ظاہر ہے ہم نے جوابی کارروائی کی ہے، ہمیں بار بار پرووک کیا گیا، کہا گیا، ہمارے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں، ڈرون بھیجے گئے، ہماری ایئر بیسوں پہ حملہ کیا گیا، اور پھر کہیں جا کے پاکستان نے بغیر کسی ایموشنل صورتحال میں ٹریپ ہوئے اپنا وقت لے کر یہ کارروائی کی ہے۔ کارروائی پہ قوم بہت خوش ہے، لیکن یہاں سے آگے صورتحال کہاں جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک جو کوشش کر رہے ہیں وہ اتنی مؤثر ہوگی کہ بھارت اب باز آ جائے گا؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کی بھی اور حامد میر صاحب کی بھی بات سن رہا تھا، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کی تیاری کریں، ہیٹرک جو ہے نا وہ ڈیو کی بھی اور میر صاحب جو ہے نا وہ ہونے والی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے انہوں نے جس طرح سے اس صورتحال میں جو ہے وہ ایک جھوٹ اور فریب کا رویہ اپنایا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے کل کا دن اور پرسوں رات جو ہے وہ جس طرح کی خبریں پھیلائیں، جس طرح کا پینک انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی، تو یہ سارا جھوٹ جو ہے یہ بار بار جو ہے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ بلکہ اب ان کا اپنا میڈیا جو ہے وہ بھی حکومت کو اس بات پہ کوس رہا ہے کہ جی آپ نے اس طرح کی ہمیں انفارمیشن دے کے تو ہماری ریپوٹیشن جو ہے اس کو بھی خراب کیا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان نے اب تک جو بھی کیا ہے وہ ایک یعنی ایک مؤثر ڈیفینسو اسٹریٹجی کے تحت جو ہے نا وہ کیا ہے۔ ہم نے اپنا دفاع کیا ہے، لیکن صرف ایسا نہیں کیا کہ جی کوئی ہمیں مارنے آیا تو ہم نے صرف اپنے آپ کو بچایا۔ ہم نے پھر آگے سے جو ایسا کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کو پھر آگے سے جو ہے نا اس کا جو اس کا بنتا تھا نا وہ بھی اس کو جو ہے نا اس کی مرمت کی ہے، اس کو بھی مزہ چکھایا ہے۔ رات جو کاروائی ہماری مسلح افواج نے کی ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے رات جو ہے وہ میزائل اٹیک کیا اور پاکستان میں ڈفرینٹ جگہوں کو انہوں نے جو ہے ہٹ کیا، تو جس کو رسپونڈ جو ہے وہ ہم نے کیا۔ تو پاکستان اپنی اس پوزیشن کو تو بائی آل مینس قائم رکھے گا، اور اس کا پوری قوم نے، مسلح افواج نے، حکومت نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی اگریشن کرے گا تو اس کا اسی طرح سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور اس کو رسپونڈ کیا جائے گا اسی ویلیو میں، اسی جو ہے وہ پوزیشن میں، اور اس میں قطعاً کسی قسم کی جو ہے نا وہ کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ باقی آگے آپ نے کہا کہ جی آگے اب صورتحال کہاں کو جائے گی، تو یہ اب پھر انڈیا کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ جو اس نے ہزیمت اب تک اٹھائی ہے، اگر وہ اس سے بھی آگے اٹھانا چاہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اپنی اس روش کو جاری رکھے، اور اگر وہ اپنی اس روش سے باز نہیں آئے گا تو ہماری طرف سے تو اسی طرح سے جواب جو ہے وہ جائے گا، اور اس سے ہم کسی طور پہ جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حامد میر صاحب بھی آپ سے سوال کریں گے رانا صاحب۔ جی میر صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ رانا صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہندوستان نے آج بھی پاکستان کے اندر بہت سے جو سیولین ایریاز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ہم نے تو جو جوابی کارروائی ہم نے ان کے جو ایئر فورس کے بیسز ہیں ان کو اٹیک کیا ہے، ان کی ملٹری انسٹیلیشنز کو اٹیک کیا۔ انہوں نے آج رحیم یار خان میں شیخ زید انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو اٹیک کیا ہے، جو کہ نہ صرف یہ کہ ایک سیولین ایئرپورٹ ہے، بلکہ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ 1993 میں جو یو اے ای کی رائل فیملی ہے، شیخ زید صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو بنایا تھا۔ انہوں نے پاکستان میں بہت سے ہاسپٹل بھی بنایا، انہوں نے یہ ایئرپورٹ بنایا ہے۔ وہ جب کبھی ایک خاص شکار کے موسم میں یہاں پہ آتے ہیں تو وہ یہ ایئر بیس استعمال کرتے ہیں، اور یہ ویسے بھی جو ایئرپورٹ ہے رحیم یار خان کا ایئرپورٹ سول ٹریفک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب وہ اگر ہمارے سویلین ایئرپورٹس کو اٹیک کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایک ایسا ایئرپورٹ اٹیک کیا ہے جو کہ یو اے ای کی گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ کیا میسج دے رہے ہیں
यूएई को क्या मैसेज दे रहे हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या मैसेज दे रहे हैं हमारे सिविलियन एरियाज को अटैक करके? देखिए मीर साहब, मैसेज तो बिल्कुल जो है वो वाज़ेह है कि वो उन्होंने हमारे बेकसूर बेगुनाह जो है वो शहरियों को हलाक किया, बल्कि ख़वातीन और बच्चों को उनकी तस्वीर आपके चैनल से जो है वो दिखाई गई हैं। तो ये तो बिल्कुल एक वाज़ेह जो है वो मैसेज है कि उनके लिए इन चीज़ों की के बेगुनाह शहरी सिविलियन टारगेट्स, उसकी कतन मोदी के पास तो कोई अहमियत नहीं है। मोदी जो है वो जो कि बुचर ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है, तो उसकी फितरत तो यही है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो हर पाकिस्तानी का दुश्मन है, वो जो है वो इस्लाम का दुश्मन है, हर मुसलमान का दुश्मन है वो। और जिस तरह से उसके रिजिड और जिस तरह से उसकी जो है वो अपना बीजेपी का जो उनका एक विंग है जो इस तरह के मजहबी रुझानात जो है वो रखता है। लेकिन जो नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि ये उनकी पॉलिसी भी है, और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसको इंडोर्स भी किया था कि हम जो है वो सिविलियन ख़वातीन को, बच्चों को हम जो है वो निशाना नहीं बनाएंगे। हमारा निशाना जो है वो मिलिट्री जो है वो टारगेट्स ही होंगे, या फिर वो जगह जहां से वो हमारे लिए जो है वो उनके प्यारे उड़े जो है वो यहाँ पे वार करने के लिए, या वहां से मिसाइल जो है वो फायर हो। और आज भी जो हमने टारगेट किया है पाकिस्तान की अफवाज ने, एयरफोर्स ने जो मिसाइल दागे हैं, तो उन्हीं जगहों पे दागे हैं जहां से पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता रहा है। राना साहब मुख्तसरन बता दीजिएगा, मुख्तसरन हमें एक ज़रूरी वक्फा लेना है। लेकिन राना साहब ये ज़रूर बताइएगा कि अगर तो कोई इंतज़ार कर रहा था कि कोई मुल्क आए बीच में और मीडिएशन हो, जैसे कि अमेरिका की तरफ देखा जा रहा था, वो तो होने वाला नहीं है। शायद अमेरिका इंतज़ार कर रहा था कि बात एस्केलेट करेगी, आगे तक जाएगी, तो फिर हम बीच में पड़ेंगे। अभी उतनी एस्केलेट भी नहीं की, उस मुताबिक भी उनके मुताबिक वहाँ तक बात नहीं पहुँची। मार्क रूबियो की गुफ्तगू जो हुई है आज सुबह नायब वज़ीर आज़म से, उससे तो एटलीस्ट यही लग रहा है कि वो इतने अलार्म्ड या कंसर्न्ड अभी भी नहीं है। शायद हो जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 2 न्यूक्लियर पावर्स हियर। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनका कोई रोल बनता नहीं है या फिर वो करना नहीं चाहते फिलहाल? देखें, दुनिया को दोनों क्योंकि एटमी कुव्वतें हैं, और फिर मोदी की तरफ से बिला इश्तिहाल जो है ये प्रोवोकेशन जो है वो हो रही है। और हमने जो वाक़या हुआ है पहलगाम का, उसके ऊपर अपने आप को जो है वो हर किस्म की इंक्वायरी के सामने जो है वो पेश करने या फेस करने का भी अदा किया, बार बार किया। और फिर हम ये बात भी कहते चले आ रहे हैं कि हमारे साथ अगर कोई एग्रेशन या कोई इक़दाम ना हो तो हम किसी किस्म का जो है वो कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यकतरफा तौर पे जो है इंडिया जो है वो ये सारे जो है वो एग्रेशन कर रहा है, तो दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए और इसकी बाज़पुरस जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर फिर इससे हालात अगर कोई खुदा ना खासा किसी ऐसी सूरत हाल में दाखिल होते हैं कि जो ज्यादा डैमेजिंग या तबाहकुन होती है, तो इसकी तमाम तर फिर जिम्मेदारी जो है वो ना सिर्फ इंडिया बल्कि उन मुल्कों की भी होगी कि जो इसमें रोल अदा। सर एक लाइन में जवाब दे सकेंगे आप कि अब पाकिस्तान ने हिसाब बराबर कर दिया, यहाँ से अगर इंडिया आगे कुछ नहीं करता, जो कि पता नहीं बड़ा हाईली अनलाइकली है, तो हम भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेंगे अगर इंडिया कुछ नहीं करेगा तो? देखिए, हमारा इस बारे में जो हमारी फोर्सेस हैं या पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। सुरखरू तो हिसाब तो हमने बराबर 6 और 7 की जो है वो रात भी कर दिया था, और उसके बाद हमने जो है वो कोई अपना हक जो है वो रिजर्व रखा था, लेकिन इसके बावजूद फिर ड्रोन भेजे गए, उस पर भी हमने जो है वो रिस्ट्रेन रखा। फिर रात जो है वो मिसाइल अटैक हुआ है, ये रात उनका मिसाइल अटैक हमारे ऊपर हुआ है जिसको हमने रिस्पॉन्ड किया है।